परम सत्कारयोग साध संगत जियों वडभागे हो। रबी बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल आप जी श्रवण कर रहे सी। आओ समा है विचारां दा आप सरबत माई भाई अपने मनां नूं एकागर करके पावन विचार में जुड़ना करो। विचारां आरंभ करने तो पहला आप सरबत माई भाई असीस बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज शहीदे आजम सरदार भगत सिंह उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है। सतगुर पातशाह जी कृपा करन देश कौम के अंदर महान सूरबीर योधे जिन्हों ने अपने आप की जिंदगी को कुर्बान करके ते हमेशा ही देश कौम की सेवा की है, अपना आपा कुर्बान किया है। वो महान मरजीवड़े सूरमे योधे जिन्होंने दुनिया हमेशा ही याद करती रहेगी तो प्रेरणा लैके अपने जीवन को सफला करते रहेंगे। जिथे ये देश वड्डे वड्डे साधु संत फकीर दरवेश उन्हां दा इस देश दे विच आउणा होया, उन्होंने सच हक की मालक की इबादत करने की जाच सिखाई। उत्थे इस देश अंदर महान योधे सूरबीर हुए जिन्हों ने अणख के नाल जीना सानू सिखाया है, गैरत के नाल जीना सिखाया है। सतगुर पातशाह जी की पावन बाणी जदों पढ़ते हैं तो महाराज पातशाह जी का एक बचन आता है, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। वो जीना भी कादा जीना है जे बंदे की अणख ही मर जाए, गैरत ही मर जाए। आत्मक मौते मर के जिउना, जमीर मर के जिउना अते दुनिया की सुख सहूलतां नूं भोगना, ऐसा मनुख तो फिर पशुओं तो भी माड़ा है। क्योंकि जे इज्जत चली जाए तो बंदा अणख ते गैरत तो सखना रह जाए, ऐसे मनुख का जीना भी पजीना नहीं। जीवन दे विच इन्नी को अणख गैरत होनी जरूरी है कि जे कोई मनुख तुहाडे घर आ जाए तो आखे भी मैं तुहानूं उजाड़ देना, खत्म कर देना, तो तुसीं अपने आप की अपने घर की रखिया ना कर सको तो फिर तुहाडा मनुख होण ते भी जिहड़ा सब तो वड्डा पाप है, गुनाह है। यही कारण से कि भगत सिंह वर्गे सूरमे जिहड़े ने उन्होंने समय की हकूमत नूं वेख्या, उन्होंने जुल्मां नूं, उन्होंने तशद्दुदां नूं वेख के ते उन्होंने एक वखरा रस्ता जिहड़ा अख्तियार किया भी जिन्ना चिर इस देश नूं आज़ाद नहीं कराया जाता उन्ना चिर आपां सुख दा साह नहीं लवांगे। सरदार भगत सिंह जिन्हां दी उम्र महज बहुत छोटी है, थोड़ी है, और उन्हां दी कुर्बानी बड़ी वड्डी है। उन्हां दा अज आपां जन्मदिन मना रहे हैं। आओ उन्हां दे पिछोकड़ तो आपां थोड़ा जिहा विचारन का यतन करांगे। महाराजा रणजीत सिंह दे राज भाग दे समय सरदार भगत सिंह दे वड्डे वडेरे जिहड़े हन वो उन्हां समयां दे विच अपने आप को जिथे सिੱਖੀ विच पक्के सन उत्थे ही वो जिथे भी कोई लोड़वंद, कोई गरीब, कोई मजलूम उन्होंने नज़र आता है तो उनकी सहायता करते सन। सरदार भगत सिंह के दादा जी सरदार अर्जन सिंह जी उन्होंने विचारधारा गुरमत अनुकूल सी। वो किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना के असूलों से पहरा देने वाले सन। वो एक चंगे सूरमे सन अते उच्च कोटि की विचारधारा रखने वाले सन। उन्हां दी सोच सी भी मनुखता जिहड़ी है
वो एक समान होनी चाहिए है। कोई जात पात, को वितकरा, को वर्ण वंड, को नस्ल रंग भेद नहीं होना चाहिए। सारे एक समान होने चाहिए ने। सबना नूं इक्को दर्जा, इक्को सत्कार, प्यार जिहड़ा वो मनुखता दे विच मिलना चाहिए। सरदार अर्जन सिंह जिहड़े नवां शहर खटकड़ कलां दे रहण वाले सन, जदों अंग्रेज ने नवें इलाके वसाए तो वह भी ਚੱਕ नंबर 105 जो कि उस समय लायलपुर के इलाके में पिंड बंगा करके नगर है, उत्थे जाके ये वस गए। सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, ये तीन भरा सन। अर्जन सिंह के तीन पुत्र ने। हुण ये तीनों जिहड़े भरा ने, इन्हां दे अंदर भी जिहड़ा है जज्बा सी पूर्ण तौर पर देश भगती का, अते ये भी अणख दे नाल जिउण वाले सन। सरदार किशन सिंह जिहड़े ने वो भी उच्च कोटि के विचार रखने वाले अते मनुखता दे नाल बड़ा प्यार करने वाले सन, गुरमत नाल जुड़े हुए सन। सरदार अजीत सिंह जिहड़े ने वो भी क्रांतिकारी सोच के मालिक सन। उन्होंने तो इत्थों तक नारा लाया सी, पगड़ी संभाल जट्टा होवे। वो कहते होंदे सन भी इस पग की, इस पगड़ी की संभाल कर, इनू संभाल के रख, क्योंकि पग तो उच्चा होर कुछ भी नहीं। सरदार अजीत सिंह के जिन्ने भी लैक्चर होंदे सन या वो स्टेजां ते जाके बोलते सन, वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी, उन्हां दियां जंगां बारे या उन्हां दियां कुर्बानियां बारे चानण पाया करते सन ते लोकां नूं दस्सिया करते सन भी किस तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने मुगलों दियां जड़ां पुट दित्तियां सन। ते ये अंग्रेज जिहड़े हन ये की चीज़ ने कि असी अंग्रेज़ां नूं जिहड़े कि मनुखता दे उत्ते इन्ना जुल्म कर रहे हैं कि असी उन्हां नूं इस तरह देश दे विचों बाहर नहीं कढ सकते। तां उन्हां दी क्रांतिकारी सोच जिहड़ी देश नूं वैसे आज़ाद करन दी जिहड़ी पहली विचार जिहड़ी है वो बाबे नानक नूं आई सी। सब तो पहला बाबे नानक ने इस देश विचों गुलामी नूं खत्म करन दी आवाज़ जिहड़ी बुलंद कीती सी। जदों इस देश दे विच जदों काबल तो आउंदा है बाबर, ते बाबे नानक ने आखिया भी आप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। उस समय बाबे नानक ने जाबर आखे किनू, बाबर नूं, ते एक गल आखी भी तू जालम है क्योंकि तू लोगों के उत्ते जुल्म करता है। इत्थों शुरुआत हुई। वैसे देश की आज़ादी की गल आपां करते हैं तो बाबे नानक ने पहला ये देश को आज़ाद करने की गल की। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत चांदनी चौक की आपां किवें भुल सकते हैं। उन्होंने बचन भै का को देत न भै मानत आन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी अपना सारा सरबंस वार देंदे ने ते मुगल सल्तनत इस देश विचों खत्म होती है ते अंग्रेज़ों का आउणा होता है। एक बड़ा वड्डा संघर्ष जिहड़ा इस देश दे विच चलिया। ये देश गुलाम कदों होया? जदों समय का सम्राट अशोक जिहड़ा है और रोहिंग्या की जंग दे विच जदों लोकां दे खुले हुए डुले हुए खून नूं वेखदा है, उन्हें की कीता, अपनी तलवार नूं गंगा दे विच सुट दिता। उहदे कोल वेखिया ना गया। उसे ही पटने की धरती के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने फिर तलवार चुकी तो बचन आख्या, ऐ अशोक सम्राट, कदी ये समा सी तू इत्थे तलवार सुट दी सी, ये देश गुलाम हो गया सी। अज मैं उस गंगा के किनारे तो फिर तलवार चुकी है, इस देश को आज़ाद करके सा लवांगा। तो सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तो बाद का जो समा वेखते हैं, मिसलों का समा हो, बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई मनी सिंह वर्गे, बाबा दीप सिंह वर्गे योधे जड़े हैं वो महान कुर्बानियां करते। भाई तारू सिंह वर्गे नौजवान 25 साल की उम्र के खोपर लवा लेंदे। इत्थे निक्के निक्के बच्चियां दे टोटे करके बीबियां दे गलों में हार पा के पाए जाते हैं। खाण नूं ना भोजन दिता जाता है, ना पीण नूं पानी।
ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਪਰ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1857 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੁੜਤੀ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੱਬਰ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਨ 1919 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। 20,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦਾ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਸ ਭਗਦੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗੌਤੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ UP ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼
विद्यार्थी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਹੋਣ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੋਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ, ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੀਕੇ ਦੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਬ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਐਸੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਵੇ, ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੀ ਅੱਜ 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ